several higher educational institutions. In particular, I taught junior level and senior level students enrolled in Bachelor of Commerce honors degree in the University of Dublin, which is also known as Trinity College Ireland, American College Dublin, and Monash University Malaysia. And I recently completed a year of postdoctoral fellowship from Dublin City University Business School, Ireland, and my postdoctoral position was funded by the National Centre for Family Business Ireland. I'm also working towards the second postdoctoral research fellowship at Swansea University, UK, which I'm planning to complete within the next 2 years. I'm planning to complete in coming August. And I also have recently started working as a lecturer in strategy and international business at Brunel University London. In terms of my journal publications, to date I have managed to publish a number of my research papers in several leading international business and strategy management journals, and they are, as you can see here, Asia Pacific Journal of Management, International Marketing Review, Journal of International Entrepreneurship, Asia Pacific Journal of Business Administration, and for that paper I have received the MR Literary Awards, Outstanding Paper Awards 2020, and I also published paper in Critical Perspectives of International Business. In terms of conference proceedings, I was invited to present my research papers in several internationally recognized conferences in my area, in US, Canada. As you can see also, I also presented paper in Sweden, Germany, Italy, Thailand, Ireland. And because of my expertise in international business and strategic management, I was invited to serve as a guest reviewer for a number of journals. And as you can see, there are Small Business Economics, Thunderbird International Business Review Journal, and Management Decision Journal. So that's all about me. Since we have a time constraints, I don't want to talk more about me. Let's move on to the presentation now. So, what is a PhD journey? So what do you think? So, if you ask me what is a PhD journey, I would say it is a journey of perseverance. It is a journey which entails engaging with the publications of scholarly works in leading journals. And it is a journey which involves attending national and international conferences, developing network relationships with scholars in different universities, and then developing your or sharpening your teaching experience skills, engaging with the administration, and initiating public engagement as part of potential income generation in the long term. However, this is not an easy endeavor or journey. It is a journey of stress, anxiety, self-doubt, homesickness, suffering, financial difficulties, family pressure, as you can see in the figure or illustration here. So, okay, বাংলায় বলি, সরি আমি ইংলিশে বলা শুরু করেছি। পিএইচডি জার্নিটা আসলে খুবই ডিফিকাল্ট, খুবই চ্যালেঞ্জিং জার্নি। এখানে অনেক ধরনের স্ট্রেস ইনভলভড, অ্যাংজাইটি ইনভলভড। স্ট্রেস হচ্ছে ফিজিক্যাল স্ট্রেস, psychological stress, and if you are married, pressure from family, pressure from wife or husband. Also anxiety involved, self-doubt involved, that আমি কি আসলে ঠিক কাজটা করতেছি কিনা বা আমি কি রাইট পাথে আছি কিনা. Homesickness, if you do PhD in abroad, you will feel homesickness. A lot of suffering, different type of sufferings, financial difficulties if you don't have scholarship, or if you work as a part-time basis, there will be some financial difficulties. এছাড়াও যদি স্কলারশিপ ইভেন যদি তোমার স্কলারশিপ থাকেও, সেক্ষেত্রে যেটা দেখা যাচ্ছে যে স্কলারশিপের অ্যামাউন্টটা খুব একটা বেশি হয় না। সো ফিনান্সিয়াল ডিফিকাল্টিস ইজ অলওয়েজ দেয়ার। তারপরে যেটা বললাম যে ফ্যামিলি থেকে প্রেশার, যাদের ফ্যামিলি
প্রতি ফ্যামিলিকে টেক কেয়ার করতে হয়, লুক আফটার করতে হয়, ফিনান্সিয়ালি সাপোর্ট দিতে হয়, তাদের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যাচ্ছে যে ফ্যামিলি থেকে একটা প্রেশার থাকে টাকা পয়সার ব্যাপারে, ফিনান্সিয়াল সাপোর্টের ব্যাপারে। এছাড়াও স্পাউসকে টাইম দেওয়ার একটা প্রেশার থাকে, কেননা পিএইচডি স্টাডিতে যারা পিএইচডি স্টাডি করে বা পিএইচডিতে এনরোলড, তাদেরকে প্রচুর সময় দিতে হয়। তাদের কোনো 9 to 5 বলে কোনো কথা নেই তাদের ক্ষেত্রে, তাদেরকে বাসায় এসেও কাজ করতে হয়। হাউএভার, এত চ্যালেঞ্জের পরেও যেটা দেখা যাচ্ছে যে পরের যে সেকেন্ড যে ইলাস্ট্রেশনটা, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি হরিজন্টাল অ্যাক্সিসে টাইমটা দেয়া আছে, ফেজ 1, ফেজ 2, ফেজ 3 এন্ড ফেজ 4। এখানে আমরা যদি কনসিডার করি ইয়ার 1, ইয়ার 2, ইয়ার 3 এন্ড ইয়ার 4 অফ পিএইচডি স্টাডি, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ফার্স্ট ইয়ারে you will feel like you are dying, you are nowhere. So over time, as you can see in the illustration, that you will learn how to survive, you will learn the techniques to survive. ইয়ার 3 তে দেখা যাচ্ছে যে তুমি কিছু প্রোগ্রেস মেক করতেছো, নিজের কনফিডেন্স লেভেলটা ইনক্রিজ হচ্ছে, এবং ইয়ার 4 দেখা যাচ্ছে যে তুমি সাকসেসফুলি পিএইচডি কমপ্লিট করতে পেরেছো, ডিফেন্স করতে পেরেছো তোমার থিসিসটা। So what are the career prospects for a PhD? In terms of the career prospects, if we think after the PhD, you can after the PhD you can work in academia or যেটাকে আমরা বলি higher education institutions such as universities, college, অথবা তুমি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে পারবা। ইউনিভার্সিটিতে দুইটা রুটে আফটার পিএইচডি তুমি কাজ করতে পারো, যেটা ট্রেডিশনাল রুট যেটাকে বলা হয় পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ। অনেক বেশিরভাগ পিএইচডি যারা পিএইচডি হোল্ডার নেই, ফ্রেশ পিএইচডি হোল্ডার, তাদেরকে পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ দিয়েই শুরু করতে হয়। আবার দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক ক্যান্ডিডেট থাকে যারা সরাসরি লেকচারশিপ বা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরশিপ দিয়েই তাদের ক্যারিয়ারটা শুরু করে আফটার পিএইচডি। আর যদি টিচিং, অনেকে দেখা যায় যে টিচিং অনেকেই লাইক করে না, তারা ইন্ডাস্ট্রি প্রেফার করে, ইন্ডাস্ট্রি জব। সেক্ষেত্রে কি ধরনের জব অ্যাভেলেবেল তাদের জন্য আছে, যেমন ধরো ডাটা সায়েন্টিস্ট হতে পারে, রিস্ক অ্যানালিস্ট হতে পারে, রিসার্চ ম্যানেজারের রোল আছে তাদের জন্য, বিজনেস কনসালটেন্ট হতে পারে। আর যদি পিএইচডি যদি হয় কোনো পলিসি রিলেটেড কোনো পিএইচডি হয়, বা ইকোনমিক্সের বা অ্যাকাউন্টিং এন্ড ফিনান্সের কোনো পিএইচডি হয়, বা সোশ্যাল সায়েন্স রিলেটেড যেগুলা ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড পিএইচডি হয়, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অনেকেই অ্যাডভাইজরি ক্যারিয়ারটা ডেভেলপ করতে পারে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থায়। তো দেখা যাচ্ছে যারা পিএইচডি করে তাদের জন্য অনেক ধরনের অপশন ওপেন আছে। এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি যে কি ধরনের এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্ট যারা পিএইচডি করে তাদের জন্য, যারা পিএইচডি করতে চায় তাদেরকে কোন ধরনের ক্রাইটেরিয়া গুলো ফুলফিল করতে হয়, বা কি ধরনের রিকোয়ারমেন্টস গুলো তাদেরকে ফুলফিল করতে হয়, এবং এই পিএইচডি প্রসেসটা কি। ফার্স্ট অফ অল, যারা পিএইচডি করতে চায় তাদের ফার্স্ট অর আপার সেকেন্ড ক্লাস ব্যাচেলর ডিগ্রি থাকতে হবে মাস্ট, দেন এ রিলেভেন্ট মাস্টার্স ডিগ্রি উইথ মেরিট অর a minimum average grade of 60%. এটা আমি from the context of Europe আমি বলছি। IELTS scores 6.5 or 7, in most cases it's 7. আর যারা ইউএস এবং কানাডাতে পিএইচডি করতে চায় তাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে জিমেট স্কোর 550 or above দরকার হয়, পাশাপাশি টোফেল দরকার হয়। এছাড়াও যেটা দরকার হয় সেটা হচ্ছে এ গুড রিসার্চ প্রপোজাল, যেটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা এলিমেন্ট অর রিকোয়ারমেন্ট। এরপরে দেখা যাচ্ছে ফাইন্ডিং দ্য পটেনশিয়াল সুপারভাইজার অর মেন্টর। তো কখন একজন পটেনশিয়াল সুপারভাইজার বা মেন্টরকে অ্যাপ্রোচ করতে হবে সেটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে আমি কি উপরের যে পয়েন্টস গুলো আছে সেগুলো ফুলফিল করতে পেরেছি। যদি আমি পারি তাহলে
আমি একটা গুড রিসার্চ প্রপোজাল নিয়ে আমি পটেনশিয়াল সুপারভাইজার, যে কিনা আমার বা তোমার যে এরিয়াতে তুমি পিএইচডি করতে চাও সেই এরিয়াতে তার এক্সপার্টিজ আছে, সেই এরিয়াতে সে পাবলিশ করে, তাকে আমি অ্যাপ্রোচ করব বা তাকে অ্যাপ্রোচ করতে হবে প্রপোজাল দিয়ে। তো কিভাবে প্রপোজাল লিখতে হয় বা প্রপোজালের এলিমেন্টস গুলা কি বা কিভাবে জার্নাল আর্টিকেল লিখতে হয় এগুলো নিয়ে আমি এখনই চলে যাচ্ছি, এগুলো নিয়ে আলোচনা করব এখনই কিছুক্ষণের ভিতরেই। দেখি আমরা আসলে একটা প্রপোজালে কি কি এলিমেন্টস থাকে। So before that, we need to know what is research. So রিসার্চ ডেফিনেশনটা কি? রিসার্চের ডেফিনেশনটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে একটা প্রসেস অফ স্টেপস ইউজ টু কালেক্ট এন্ড অ্যানালাইজ ইনফরমেশন এন্ড ডেটা অ্যাবাউট হুম, অ্যাবাউট ইন্ডিভিজুয়ালস, organizations, country, governments, environments, or other objects to explore the truth or to develop new knowledge with which advances theoretical understanding and or contributes to practice in industry or organizations and or contribute to economic or social development. So যদি বাংলায় বলি, এটা হচ্ছে একটা প্রসেস যেখানে অনেকগুলো স্টেপস ইনভলভ আছে টু কালেক্ট এন্ড অ্যানালাইজ ইনফরমেশন অর ডাটা। তথ্য কালেকশনের ক্ষেত্রে অনেকগুলো প্রসেস ফলো করতে হয়, এবং এটা আমরা কেন করব? কারণ আমরা একটা প্রবলেমকে সলভ করতে চাই যেটা আগে কেউ সলভ করেনি, অথবা আমরা একটা নিউ নলেজ ডেভেলপ করতে চাই, অথবা আমরা যে আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রি বলি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বলি, সেখানে যে বিভিন্ন সমস্যাগুলো রয়েছে সেই সমস্যাগুলোর একটা সমাধান বের করতে চাই, অথবা ইকোনমিক ও সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টে আমরা কন্ট্রিবিউট করতে চাই কোনো না কোনো ভাবে। সো এটাই হচ্ছে রিসার্চ, ডেভেলপ এ নিউ নলেজ, ইউনিক নলেজ। সো রিসার্চ প্রসেস সম্পর্কে যদি বলতে হয়, it's an iterative process as you can see here. So starts with the identifying the research problem. আমাদেরকে রিসার্চ প্রবলেমটা কি সেটা শুরুতেই আইডেন্টিফাই করতে হবে ইন্ট্রোডাকশনে। তারপর আমাদেরকে রিভিউ দ্য লিটারেচার রিভিউ করতে হবে যেটা রিলেটেড টু দ্য টপিক আইডেন্টিফাইড ইন ইন্ট্রোডাকশন। তারপর আমাদেরকে স্পেসিফাই দ্য রিসার্চ পারপাসেস, আমাদের রিসার্চ পারপাসেস গুলা কি সেগুলো স্পেসিফাই করতে হবে। তারপর আমাদেরকে ডাটা কালেকশনে যেতে হবে, ডাটা অ্যানালাইসিস করতে হবে, ইন্টারপ্রিট করতে হবে। ডাটা অ্যানালাইসিস থেকে যে রেজাল্টটা আমরা পাবো সেগুলো ইন্টারপ্রিট করব। দেন আমরা ফাইন্ডিংস গুলো রিপোর্ট করব, এবং এই ফাইন্ডিংস গুলা আমরা এভালুয়েট করব in the light of the extant knowledge or literature. তো যে কোনো রিসার্চই স্বয়ং সম্পূর্ণ না, কমপ্লিট না। প্রত্যেকটা রিসার্চেরই দেখা যাচ্ছে কোনো না কোনো লিমিটেশনস থাকে। তো সেই লিমিটেশনস থেকে দেখা যাচ্ছে যে আরেকজন রিসার্চার আবার নতুন করে আরেকটা প্রবলেম আইডেন্টিফাই করলো এবং সে আবার এই প্রসেসটার ভিতর দিয়ে গেল। সো এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে রিসার্চ প্রসেস, ইটারেটিভ রিসার্চ প্রসেস। সো এখন যদি আমরা বলি রিসার্চের যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ রিসার্চ হচ্ছে, রিসার্চ হচ্ছে দু ধরনের হয়। একটা হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ, আমরা জানি অনেকেই, আর একটা হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ। সো কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ কাকে বলে? কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ হচ্ছে প্রসেস অফ কালেক্টিং নিউমেরিক্যাল ডেটা টু অ্যাড্রেস হোয়াট টাইপ কোয়েশ্চেন্স। সো যে ধরনের রিসার্চ কোয়েশ্চেন্স গুলাতে হোয়াট আছে, এই ধরনের রিসার্চ কোয়েশ্চেন্স গুলা অ্যাড্রেস করার জন্য টিপিক্যালি কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ মেথডটা ইউজ করা হয়। কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ অলসো ইউজ ফর কনফার্মিং অর ফলসিফাইং প্রিডিফাইন্ড হাইপোথেসিস। আমরা অনেক সময় বাংলা বলে থাকি যে হাইপোথেটিক্যাল কথাবার্তা বলবা না, এটা হচ্ছে হাইপোথেসিস হচ্ছে তাই ডাটা কালেক্ট করা হয়, কোয়ান্টিটেটিভ ডাটা কালেক্ট করা হয় to see, to understand or to establish যে hypothetical relationship গুলা। পরের পয়েন্টে বলা হচ্ছে hypothesis is tested by employing statistical data analysis techniques.
এই হাইপোথেটিক্যাল রিলেশনশিপ গুলা স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিক্স এর মাধ্যমে অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে রিলেশনশিপ গুলা কনফার্ম করা হয় অথবা ফলসিফাই করা হয়। অন্যদিকে কোয়ালিটেটিভ মেথডস is used for providing an answer to why and or how type questions. যে সমস্ত রিসার্চ কোয়ালিটেটিভ মেথড ইউজ করে সেগুলো টিপিক্যালি হোয়াই এবং হাউ টাইপ কোয়েশ্চেন্স রিসার্চ কোয়েশ্চেন্স গুলো অ্যাড্রেস করার জন্য ইউজ করা হয়। কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ অলসো ইউজফুল টু এক্সপ্লোর এ কমপ্লেক্স ফেনোমেনা or complex phenomenon. সো যে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো ব্যাপার আছে যেগুলো খুবই ডিফিকাল্ট, নতুন ধরনের ট্রেন্ড, সেগুলো বোঝার জন্য যেগুলো আমার রিসার্চাররা টিপিক্যালি কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ মেথড গুলা ইউজ করে থাকে। সো quantitative researchers collect facts and study relationship of one set of facts to another, and they use numerical data, typically structure and predetermined research questions, conceptual frameworks and design. সো যারা কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চার, যারা ডেটা নিয়ে কাজ করে, কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা, নিউমেরিক্যাল ডেটা নিয়ে কাজ করে, তারা যে ফ্যাক্ট গুলা সেগুলো কালেক্ট করতে চায় থ্রু সার্ভে ডিজাইন, এবং তারা দুইটা টু আর মোর সেট অফ ভেরিয়েবলস আমরা বলি যেটাকে রিসার্চে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস অ্যান্ড ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস, সেগুলোর ভিতরে কি ধরনের রিলেশনশিপ আছে সেগুলো এস্টাবলিশ করার, এক্সপ্লোর করার ট্রাই করে। বেসিক্যালি যেহেতু আমার এক্সপার্টিস হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ, আমার এক্সপার্টিস আজকের এই প্রেজেন্টেশনে আমি ওই পার্সপেক্টিভ থেকেই কথা বলবো, বা আমার স্লাইডস গুলো ওই পার্সপেক্টিভ থেকে প্রিপেয়ার করা হয়েছে। সো হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজেস অফ কোয়ান্টিটেটিভ মেথডস? আমাদেরকে জানতে হবে যে এগুলোর অ্যাডভান্টেজ গুলা কি। প্রোভাইড and a relatively conclusive answer. So basically বাংলায় বলতে গেলে কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ মেথডকে মোর সায়েন্টিফিক বলা হয়, এবং যে অ্যান্সার গুলা, যে কনক্লুশন গুলা ড্র করা হয় কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ থেকে, সেগুলো মোর সায়েন্টিফিক, মোর কনক্লুসিভ, মোর ট্রাস্টওয়ার্দি, and results can be generalized to an entire target group. সো আমি একটু পরে আসবো জেনারেলাইজেশন বলতে কি বোঝায়। যে রেজাল্টস গুলা কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ মেথড থেকে পাওয়া যায় সেগুলো জেনারেলাইজ করা যায় পুরা পপুলেশনের ক্ষেত্রে। তো ফর এক্সাম্পল, আমি যদি কোনো ডেটা কালেক্ট করি, কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা কালেক্ট করি অ্যাবাউট say for example about a product, say for example about a perfume, a new perfume launched in the market. So আমি যদি স্টাডি করি যে ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের ভিতরে, বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের ভিতরে এই পারফিউমের ব্যাপারে তাদের পারসেপশনটা কি, আমি স্পেসিফিক কিছু ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করলাম ঢাকাতে, সেখানে সেই ইউনিভার্সিটিগুলো থেকে আমি ডাটা কালেক্ট করলাম তাদের পারসেপশন সম্পর্কে ওই পার্টিকুলার পারফিউমের ব্যাপারে। আমার যে ফাইন্ডিংসটা আসবে, আমি সেই পুরো ফাইন্ডিংসটা কিন্তু সারা বাংলাদেশের সব ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদের প্রেফারেন্সের সাথে জেনারেলাইজ করতে পারবো ফাইন্ডিংসটা। সো এটাকে জেনারেলাইজেশন বলা হয়, বা এটা অ্যাপ্লিকেবল টু অল ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস ইন বাংলাদেশ। So disadvantages of what are the disadvantages of quantitative methods? As I discussed earlier, that it doesn't explore why and how type phenomena. Qualitative research deals with or address why and how type topics, concepts or phenomena, but quantitative method why and how type questions এর ব্যাপারে কোনো রোল প্লে করতে পারে না, does not account for people's thought. So এটা বেসিক্যালি অবজেক্টিভলি, কোয়ান্টিটেটিভ মেথড বেসিক্যালি অবজেক্টিভলি ট্রুথটাকে এস্টাবলিশ করতে পারে, সাবজেক্টিভলি করতে পারে না। সো নাও হাউ টু প্ল্যান এ কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ অর স্টাডি। তুমি যদি বা পিএইচডি করতে চাও এবং তোমার যদি প্ল্যান থাকে যে তুমি কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চার হবা বা কোয়ান্টিটেটিভ
এরিয়াতে তোমার এক্সপার্টিস হবে, সেক্ষেত্রে একটা রিসার্চ প্রপোজাল বা একটা জার্নাল আর্টিকেল কিভাবে ডিজাইন করবা, স্ট্রাকচারটা কি হবে। প্রথমেই হচ্ছে আইডেন্টিফাই দ্য রিসার্চ প্রবলেম অ্যান্ড ডিটারমাইন রিসার্চ কোয়েশ্চেন। ফার্স্ট অফ অল তোমাকে রিসার্চ প্রবলেমটা কি সেটা আইডেন্টিফাই করতে হবে ইন্ট্রোডাকশনে, এবং তোমাকে ডিটারমাইন করতে হবে রিসার্চ কোয়েশ্চেন বা কোয়েশ্চেন্স গুলা কি, এবং এটা করতে হবে ইন্ট্রোডাকশনে। দেন তোমাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক, এবং তোমাকে হাইপোথেসিস ডেভেলপ করতে হবে নেক্সট সেকশনে। তারপর আসছে রিসার্চ ডিজাইন, মেথোডোলজি এন্ড মেথডস, যে তোমার যে রিসার্চ অবজেক্টিভস গুলো আছে সেগুলো কিভাবে তুমি ফুলফিল করবা, রিসার্চ কোয়েশ্চেন্স গুলা কিভাবে অ্যাড্রেস করবা ইউজিং হোয়াট রিসার্চ ডিজাইন, মেথোডোলজি, মেথডস। থার্ড স্টেপস অর স্টেজ ইজ রিসার্চ ডিজাইন। তোমাকে সেখানে এক্সপ্লেন করতে হবে যে আমি এই টেকনিক ইউজ করে আমার রিসার্চ প্রবলেম, রিসার্চ কোয়েশ্চেন্স, হাইপোথেসিস গুলা আমি কনফার্ম করব অথবা ফলসিফাই করব। দেন আসছে ডাটা অ্যানালাইসিস এন্ড রেজাল্টস। তোমাকে ডাটা অ্যানালাইসিস করতে হবে, রেজাল্টস গুলা কি সেগুলো তোমাকে সামারাইজ করতে হবে। তারপরে হচ্ছে ডিসকাশন অফ ফাইন্ডিংস, কন্ট্রিবিউশনস এন্ড রিকমেন্ডেশনস, and finally conclusions. So next few slides I'll be explaining these elements. So the first element is identify the research problem and determine research questions. So research, what is a research problem? A research problem is a statement about an area of concern, a condition to be improved, difficulty to be eliminated, or a troubling questions that exist that exist in the scholarly knowledge or literature. So basically বাংলায় বলতে গেলে যে এটা হচ্ছে, যেটা আমি শুরুতে বললাম, যে রিসার্চ প্রবলেমটা বা রিসার্চ স্টেটমেন্টটা হচ্ছে কোনো একটা কনসার্ন অথবা কোনো একটা প্রবলেমকে ইমপ্রুভ করা, কোনো একটা প্রবলেমের কোনো একটা সমস্যার সমাধান করা, কোনো একটা ডিফিকাল্টি এলিমিনেট করা, অথবা কোনো একটা ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন্স অ্যাড্রেস করা। সো তোমাকে শুরুতে ইন্ট্রোডাকশনে এটা স্পেসিফাই করতে হবে প্রবলেমটা। তারপরে যে আমরা যেটাকে বলি হোয়াট, হোয়াই এন্ড হাউ, 3 কোয়েশ্চেন্স ইউ নিড টু অ্যাড্রেস ইন ইন্ট্রোডাকশন। হোয়াট আই এম গোয়িং টু ডু দ্য রিসার্চ প্রবলেম, হচ্ছে যে একটা আমি এটা করতে চাচ্ছি। দেন হোয়াই ইউ আর গোয়িং টু ডু দিস, ইউ নিড টু জাস্টিফাই দ্য প্রবলেম, কেন তুমি এই প্রবলেমটা সিলেক্ট করেছো, কেন এটা করতে চাও, তোমাকে সেটা জাস্টিফাই করতে হবে। দেন তোমাকে সাজেস্ট করতে হবে, জাস্টিফাই করতে হবে যে তুমি কিভাবে এই সমস্যাটার সমাধান করবা, এবং এগুলো সব তোমাকে ইন্ট্রোডাকশনে করতে হবে। একটা রিসার্চ প্রপোজাল বলো, একটা জার্নাল আর্টিকেল বলো, সেম ফরম্যাট তোমাকে ফলো করতে হবে, যে আমার রিসার্চ প্রবলেমটা হচ্ছে XYZ, হোয়াট এভার ইট ইজ। দেন কেন আমি এটা চুজ করেছি, কেন সিলেক্ট করেছি এই প্রবলেমটা, তোমাকে সেটা জাস্টিফাই করতে হবে বেসড অন দা, এবং এই জাস্টিফিকেশনটা হবে বেসড অন দা লিটারেচার কি বলে সেটা তোমাকে সাপোর্ট করতে হবে। দেন তোমাকে বলতে হবে যে তুমি কোন অ্যাপ্রোচ, কোন মেথড এবং কোন মেথড ইউজ করে এই প্রবলেমটা তুমি সলভ করবা এবং কেন। সো জাস্টিফিকেশন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তোমার জাস্টিফিকেশন খুবই ইম্পর্টেন্ট। So what are the purpose of a problem statement? It introduce the reader to the importance of the topic, যেটা আমি বললাম যে what you are going to do and why. So why you are going to do, because এই টপিকটা এই কারণে ইম্পর্টেন্ট। এই টপিকটা হয়তোবা হতে পারে যে একটা ইন্ডাস্ট্রিতে একটা প্রবলেম দেখা দিয়েছে যেটার কোনো সমাধান নেই, তোমার রিসার্চের মাধ্যমে এটার একটা সমাধান তুমি খুঁজে বের করতে চাচ্ছ, এটা একটা তুমি রিজন হইতে পারে। অথবা দেখা যাচ্ছে যে কোনো একটা থিওরিটিক্যাল নলেজে কোনো প্রবলেম দেখা দিয়েছে, কোনো একটা থিওরিতে
নট কমপ্লিট, সেক্ষেত্রে তুমি সেটা হাইলাইট করতে পারো অ্যাজ এন ইম্পর্টেন্স দ্যাট এখানে একটা ল্যাকিং রয়ে গেছে, থিওরিটিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এখানে একটা ল্যাকিং রয়ে গেছে, সেজন্য আমি এটা করতে চাই। দেন প্লেসেস দ্য প্রবলেম ইনটু এ পার্টিকুলার কনটেক্সট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। একটু আগে আমি যেটা বললাম কনটেক্সট, বাংলাদেশি যে পারফিউমের যে এক্সাম্পলটা দিয়েছিলাম, যে ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের পারসেপশনটা বাংলাদেশে ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টসদের একটা পার্টিকুলার পারফিউম সম্পর্কে তাদের পারসেপশনটা কি, এটা কিন্তু একটা কনটেক্সট। ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট একটা কনটেক্সট, বাংলাদেশ একটা কনটেক্সট। তোমার প্রবলেমটাকে তুমি একটা পার্টিকুলার কনটেক্সটের ভিত্তিতে তোমাকে দেখাতে হবে। দেন প্রোভাইড দ্য ফ্রেমওয়ার্ক ফর রিপোর্টিং দ্য রেজাল্টস, যে কথাটা বললাম একটু আগে, হাউ ইউ আর গোয়িং টু সলভ দিস প্রবলেম, কোন মেথডস কোন টেকনিক্স ইউজ করে তুমি এই প্রবলেমটা সলভ করতে চাচ্ছ এবং কেন, সেটা জাস্টিফাই তোমাকে ইন্ট্রোডাকশনে করতে হবে। So what are the characteristics of a research problem or research topic? Covers the essential needs or issue, problem is stated logically clearly. বেসিক্যালি এখানে যে পয়েন্টগুলো আছে এগুলো আমি বলে ফেলেছি বেশিরভাগই, যে হোয়াট, হোয়াই অ্যান্ড হাউ, দ্য প্রবলেম, ফার্স্ট 3 পয়েন্টস 4 পয়েন্টস বেসিক্যালি আমি কভার করে ফেলেছি। দেন ফিফথ পয়েন্ট, ইট ফিটস দ্য বাজেট অ্যান্ড টাইম ফ্রেম। তুমি একটা টপিক চুজ করলা, বাট এটা যদি তোমার যে বাজেট রয়েছে এবং তোমার যে পিএইচডির যে টাইম ফ্রেম রয়েছে সেটার সাথে যদি ফিট না করে, সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা একটা বড় প্রবলেম হয়ে দাঁড়াবে তোমার পিএইচডি কমপ্লিশনের ক্ষেত্রে। তো তোমাকে অলওয়েজ বাজেটের কথা মনে রাখতে হবে, টাইম ফ্রেমের কথা মনে রাখতে হবে, কারণ পিএইচডি কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় 3 ইয়ার্সের হয়ে থাকে, কিছু কিছু ইউনিভার্সিটিতে 4 ইয়ার্সের পিএইচডি হয়। সো তুমি যদি কিছু একটা এমন একটা টপিক, এমন একটা মেথড প্রপোজ করলা যার জন্য তোমার প্রয়োজন হবে 5 to 10 ইয়ার্স টাইম, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় 5 to 7 ইয়ার্স লেগে যায় অনেকের, সেক্ষেত্রে তোমাকে তোমার ইউনিভার্সিটি সেটা অ্যালাউ নাও করতে পারে। তোমাকে ট্রাই করতে হবে 3 বছরের টাইম ফ্রেমের ভিতরে তোমার যে প্রপোজালটা আছে, পিএইচডি প্রপোজাল যেটা তুমি সাবমিট করেছো ইউনিভার্সিটিতে, সেটা তুমি 3 ইয়ার্স এর ভিতরে কমপ্লিট করতে পারবা, ওইটা অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখতে হবে। দেন এই টাইম ফ্রেমের ভিতরে তোমাকে যে তোমার যে ডেটাগুলো আছে হাইপোথেসিস টেস্ট করার জন্য, সেগুলো কালেক্ট করা যাবে কিনা সেটাও খেয়াল রাখতে হবে, কারণ হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে ডাটা কালেকশনের ক্ষেত্রে অনেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ইন্ডাস্ট্রি থেকে যদি আমরা ডাটা কালেক্ট করি বা কোনো কনজিউমার থেকে ডাটা কালেক্ট করি, সেক্ষেত্রে সবাই কিন্তু কোঅপারেট করে না। তো ওগুলো সব আগে থেকেই প্ল্যান করে রাখতে হবে, যেটা প্রপোজালে ইনক্লুড করতে হয় রিসার্চ টাইম ফ্রেম, রিসার্চ প্ল্যান। সেখানে তোমাকে দেখাতে হবে যে তোমার কোন টাইম ফ্রেমে তুমি ডাটা কালেক্ট করবা, কোন টাইম ফ্রেমে তুমি বেসিক্যালি from introduction to completion of the project, every single elements you need to report in your research plan. So এগুলো খুবই ইম্পর্ট্যান্ট বিষয়, এগুলো মনে রাখতে হবে। Then the last point, the problem has an unsatisfactory answer or is a new problem, যেটা আমি বলেছিলাম যে আমার যে রিসার্চ প্রবলেমটা, এটা যে এক্সিস্টিং লিটারেচার আছে, বুকস জার্নাল বলো, বুকসে বলো, বা এক্সিস্টিং যে আর অন্যান্য যে ইয়েগুলো ডকুমেন্টস গুলো আছে, স্কলারলি ডকুমেন্টস, সেখানে যে এই প্রবলেমটার কোনো স্যাটিসফ্যাক্টরি আনসার নাই, অথবা প্রবলেমটা কমপ্লিটলি এ নিউ প্রবলেম। সো এই এই যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলা, এগুলো সবগুলো একটা গুড রিসার্চ প্রবলেমে থাকতে হবে। এখানে কিছু এক্সাম্পল আছে, আইডেন্টিফাই দ্য রিসার্চ প্রবলেম এন্ড ডিটারমাইন রিসার্চ অ্যাক্টিভিটি। অ্যাকচুয়ালি এখানে আমি 6টা রিসার্চ স্টেটমেন্ট এখানে আমি ইনক্লুড করেছি। তো এখানে কিছু আছে গুড
স্টেটমেন্ট অর রিসার্চ প্রবলেম, কিছু আছে ব্যাড স্টেটমেন্ট অর প্রবলেম। নাও আমি যেটা চাচ্ছি যে তোমরা কিছু অ্যাক্টিভিটিতে এঙ্গেজ হও, তাহলে মনে হচ্ছে এই আমাদের ইয়েটা আরো ইন্টারেস্টিং হবে। তোমাদের কোন প্রবলেম স্টেটমেন্ট গুলো অথবা রিসার্চ স্টেটমেন্ট গুলো তোমাদের কাছে গুড মনে হচ্ছে, কোনগুলা ব্যাড মনে হচ্ছে, তোমরা যদি চাও যে চ্যাট বক্স আছে সেখানে তোমরা জাস্ট নাম্বারস গুলা দিতে পারো, যে ব্যাড কোনগুলা সেগুলো ফার্স্ট আইডেন্টিফাই করো, কোনগুলা তোমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে ব্যাড রিসার্চ স্টেটমেন্ট অর রিসার্চ প্রবলেম। Can we do that? ওকে, আমি আমি বলি, এখানে হচ্ছে দ্য ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে হোয়াট আর দ্য ইফেক্টস অফ সোশ্যাল মিডিয়া অন পিপল। এটা আসলে একটা ব্যাড রিসার্চ প্রবলেম ও রিসার্চ স্টেটমেন্ট। কারণ হচ্ছে আমরা কোন কোন পিপলদেরকে আমরা রেফার করতেছি এটা ক্লিয়ার না। এখানে জেনারেলাইজেশনের একটা ইস্যু আছে, এবং এখানে কোন সোশ্যাল মিডিয়া উই আর রেফারিং টু ইজ নট ক্লিয়ার। সো এখানে দুইটা প্রবলেম, যে কারণে এটা একটা ব্যাড রিসার্চ স্টেটমেন্ট অর রিসার্চ প্রবলেম। Then if we looked at the second one, what effect does using Facebook every day have on teenagers? এটা প্রথমটা চাইতে অনেক ভালো একটা রিসার্চ স্টেটমেন্ট, কারণ এখানে আমরা খুবই স্পেসিফিকলি বলছি যে যে ফেসবুক অ্যাজ এ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, ওইটার ইফেক্ট টিনেজারদের উপর কেমন। সো এটা প্রথমটা চাইতে ভালো একটা রিসার্চ স্টেটমেন্ট কম্পারেটিভলি ফার্স্ট ওয়ান। দেন থার্ড ওয়ান, হু হ্যাজ বেটার হেলথ কেয়ার সিস্টেম, দ্য ইউএস অর দ্য ইউকে? এটা এটা খুবই খারাপ একটা রিসার্চ স্টেটমেন্ট, কারণ হচ্ছে এটা ফার্স্ট অফ অল ইট ইনভলভস a long time. It involves 5 to 10 years time frame at least. Also এটা হচ্ছে খুব একটা স্পেসিফিক না। কোন পপুলেশনদেরকে আমরা রেফার করতেছি, কোন পপুলেশন থেকে আমরা ডাটাগুলো কালেক্ট করব, ওই ব্যাপারে কোনো ইন্ডিকেশন নাই। তারপরে যেটা আছে রিসার্চ স্টেটমেন্ট, হাউ ডু লো ইনকাম আর্নিং পিপল ফিল অ্যাবাউট দ্য হেলথ কেয়ার সিস্টেম অ্যান্ড হাউ ডাজ দ্য ইউকে অ্যান্ড ইউএস কম্পেয়ার? এটাও এটাও একটু ব্রড। এখানে ইউকে অ্যান্ড ইউএস এর ফাইন্ডিংস কে কম্পেয়ার করতে বলা হয়েছে, কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে যে লো ইনকাম আর্নিং পিপল ফিল অ্যাবাউট হেলথ কেয়ার সিস্টেমস। সো আমরা এখানে পপুলেশনটাকে ক্লিয়ারলি ডিফাইন করে ফেলেছি যে যারা লো ইনকাম আর্নিং পিপল ইউকে এবং আয়ারল্যান্ডে, তারা এই দুইটা দেশের হেলথ কেয়ার সিস্টেম সম্পর্কে তাদের ফিলিংসটা কি, তারা কি থিঙ্ক করে। সো এটা কম্পারেটিভলি একটা গুড রিসার্চ স্টেটমেন্ট। দেন নাম্বার 3, then number 5, what will help political parties address the issues of low voter turnout? And number 6, what communication strategies can political parties apply to increase voter turnout among people between age of 25 to 30? সো 5 নাম্বার যেটা হচ্ছে এটা আসলে একটা ব্যাড রিসার্চ স্টেটমেন্ট, 6 নাম্বারটা বেটার দেন নাম্বার 5। সো আমি এখানে কিছু এক্সাম্পল দিয়ে ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি। আই হোপ এটা এখন ক্লিয়ার। এরপরে রিসার্চ প্রপোজালে যেটা থাকে বা একটা জার্নাল আর্টিকেলে যে এলিমেন্টটা থাকে সেটাকে বলা হয় থিওরি অর থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এন্ড হাইপোথেসিস ডেভেলপমেন্ট। সো এই সেকশনে বেসিক্যালি যদি এটা জার্নাল আর্টিকেল হয় সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমরা একটা স্পেসিফিক থিওরি, এক্সকিউজ মি, আমরা একটা স্পেসিফিক থিওরির পার্সপেক্টিভ থেকে আমাদের হাইপোথেসিস গুলা ডেভেলপ করি। থিওরিটি আমরা যে ওই পার্টিকুলার থিওরির আন্ডারপিনিংস গুলা দেখাই এই হাইপোথেসিস ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে। আর যদি এটা রিসার্চ প্রপোজাল হয় বা পিএইচডি প্রজেক্ট হয় সেক্ষেত্রে থিওরি অ্যান্ড হাইপোথেসিস ডেভেলপমেন্ট সেকশনে যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে যতগুলো রিলিভেন্ট থিওরি আছে ওই টপিক রিলেটেড
যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে শুরুতে, যে বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টসদের একটা পার্টিকুলার পারফিউমের ব্যাপারে তাদের পারসেপশনটা কি। তো এখানে যে পারসেপশন রিলেটেড এবং কনজিউমার পারসেপশন রিলেটেড যতগুলো লিটারেচার আছে, থিওরি আছে, সেগুলোকে আমাদেরকে রিভিউ করতে হবে এই সেকশনে, যদি এটা পিএইচডি প্রজেক্ট হয় অথবা রিসার্চ প্রপোজাল হয়। দেন আমাদেরকে একটা অথবা দুটো কি অথবা খুবই মোস্ট রিলিভেন্ট থিওরিজ আমাদেরকে রিভিউ করে আমাদের হাইপোথেসিস গুলো ডেভেলপ করতে হবে, এবং আমাদেরকে থিওরিটিক্যাল কনসেপচুয়াল মডেলটা ডেভেলপ করতে হবে। So basically, theoretical framework and hypothesis development section provide the theoretical basis for filling the gap identified in introduction. So introduction-এ আমি যেটা বললাম যে আমাদেরকে একটা নলেজ গ্যাপ, একটা প্রবলেম আইডেন্টিফাই করতে হবে, দেখাতে হবে যে এখানে একটা প্রবলেম রয়ে গেছে যেটা এখনো অ্যাড্রেস করা হয় নাই। সো আমাদের থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক সেকশন ওইটার will provide the basis for filling that gap, particular gap. The focus of the theoretical framework section needs to be the solution, that is what fills the gap. So এখানে আমরা প্রপোজ করব যে যেটা আমি একটু আগে যেটা বললাম যে এখানে কতগুলো ভেরিয়েবলস এর কথা, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস, ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস, এগুলোর একটা রিলেশনশিপ আমরা প্রপোজ করব যে এক্স এর সাথে ওয়াই এর একটা রিলেশনশিপ রয়েছে এখানে, এবং সেটা বেসড অন, সেই রিলেশনশিপটা ডিরাইভড হবে বেসড অন রিলিভেন্ট অর পার্টিনেন্ট ওভারভিউ অফ দ্য লিটারেচার। সো আমরা এটা দেখাবো যে হোয়াট ফিলস দ্য গ্যাপ, এই রিলেশনশিপটার মাধ্যমে আমরা প্রপোজ করতেছি এই পার্টিকুলার গ্যাপটা ফিল হবে বা অ্যাড্রেস হবে। It is not merely a summary of others' work, but rather an account of your story. এই পয়েন্টটা অ্যাপ্লিকেবল টু এ গুড জার্নাল আর্টিকেল। এটা পিএইচডি থিসিস বা রিসার্চ প্রপোজালের ক্ষেত্রে খুব একটা বেশি অ্যাপ্লিকেবল না, কেননা জার্নাল আর্টিকেলে কিছু পেজ লিমিটেশন থাকে, ওয়ার্ড লিমিটেশন থাকে। এখানে সব রিলিভেন্ট থিওরি নিয়ে কথা বলা যায় না, স্পেসিফিক থিওরি নিয়ে স্টোরিটা সাজাতে হয়, একটা বা দুইটা থিওরি নিয়ে নিজের স্টোরিটা বলতে হয়, যে আমি এই থিওরিটা কেন সিলেক্ট করলাম, এটার আন্ডারপিনিংসটা কোথায়, কিভাবে এটা আন্ডারপিন করে আমার হাইপোথেসিস গুলাকে, আমার কনসেপচুয়াল যে মডেলটা আছে সেটাকে কিভাবে আন্ডারপিন করে সেটা বলতে হয়। So what are hypotheses? Hypotheses are testable statements linked to research question. আমি একটু আগে যেটা বললাম যে একটা রিলেশনশিপ বিটুইন এক্স এন্ড ওয়াই, দেন প্রেডিক্টস অ্যান এক্সপেরিমেন্টাল আউটকাম, এটা প্রেডিক্ট করে একটা আউটকামকে, x will result in y or y will result in x. So এটা প্রেডিক্ট করে। হাইপোথেসিস আর গ্রাউন্ডেড ইন থিওরি। হাইপোথেসিস আমরা জাস্ট আমাদের মনের মতো করে বললাম যে এখানে একটা রিলেশনশিপ এক্সিস্ট করে, এরকম কিছু না, এটা আসতে হবে থিওরির মাধ্যমে, থিওরিটিক্যাল আন্ডারপিনিংস থাকতে হবে সেখানে, যেটা আমি একটু আগে বললাম। The text leading up to the hypothesis focuses on causal mechanisms. আমরা যেটাকে বলি cause and effects relationship. So যে টেক্সট গুলা আমরা ইউজ করব টু ডেভেলপ আওয়ার হাইপোথেসিস, ওগুলা বেসিক্যালি ফোকাস করে হচ্ছে রিলেশনশিপ, এক্স এন্ড ওয়াই এর রিলেশনশিপ। ফর এক্সাম্পল, তো এখানে দেখতে পাচ্ছ দুইটা হাইপোথেসিস আমি লিখেছি। একটা হচ্ছে undergraduate students buying behavior are more likely to be influenced by social media marketing than any other forms of marketing strategies. এটা একটু ডিফিকাল্ট হবে ফলো করা, পরেরটা ইজিয়ার। Social media marketing strategies are positively related to the brand loyalty of Generation Z. So এখানে আমি দুইটা রিলেশনশিপকে দেখিয়েছি। সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিস are positively related to brand loyalty of Generation Z. So এখানে দেখা যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি যেগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে আমার এক্স ভেরিয়েবলস, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস, এবং দ্য এক্সপেরিমেন্টাল আউটকাম, যেটা আমি বলেছি একটু আগে পয়েন্টে, প্রেডিকশন এক্সপেরিমেন্টাল আউটকাম, সেটা হচ্ছে ব্র্যান্ড লয়ালিটি অফ
জেনারেশন জেড, এবং এটা হচ্ছে আমার ওয়াই ভেরিয়েবল অর ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। সো ব্র্যান্ড লয়ালিটি অফ জেনারেশন জেড ডিপেন্ড করে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিস গুলোর উপর। এটা আমি এখানে প্রপোজ করতেছি, এবং আমার এই হাইপোথিসিসটা মাস্ট ডিরাইভ ফ্রম থিওরিটিক্যাল থিওরি। যেটা আমি বললাম, আমাকে একটা রিলিভেন্ট থিওরি চুজ করতে হবে এবং সেটার আলোকে আমার হাইপোথিসিস গুলা ডেভেলপ করতে হবে। So activity again, think of a suitable research questions that relate to the hypothesis that I discussed earlier. So এখানে আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, একটা রিসার্চ প্রপোজালে ইন্ট্রোডাকশন থেকে শুরু করে কনক্লুশন পর্যন্ত প্রত্যেকটা এলিমেন্টস কিন্তু একটার সাথে লিঙ্কড। আমার হাইপোথিসিস গুলা, আমার যে রিসার্চ কোয়েশ্চেন্সটা আমার ইন্ট্রোডাকশন আমি লিখেছি বা আমি আইডেন্টিফাই করেছি বা আমি প্রপোজ করেছি, সেটা কিন্তু আমার হাইপোথিসিসের সাথে ইয়ে হতে হবে, রিলেটেড হতে হবে, কনসিস্টেন্ট হতে হবে। যেমন আমার যে ফার্স্ট হাইপোথিসিসটা ছিল, let's go back again. Undergraduate students buying behavior are more likely to be influenced by social media marketing than any other forms of marketing strategies. আমি যদি এখন রিসার্চ কোয়েশ্চেন্স নাম্বার 1 দিকে তাকাই, দেখতে পারবো, আর সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিস মোর ইফেক্টিভ দেন আদার ফর্মস অফ মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিস ইন ইনফ্লুয়েন্সিং আন্ডারগ্রাজুয়েট স্টুডেন্টস পারচেজিং বিহেভিয়ার। এই রিসার্চ কোয়েশ্চেন্সটা কিন্তু রিলেটেড উইথ হাইপোথিসিস 1। এখন আমি যদি দেখি হাইপোথিসিস 2, সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিস আর পজিটিভলি রিলেটেড টু দ্য ব্র্যান্ড লয়্যালটি অফ জেনারেশন জেড, এটার সাথে আমরা যদি চেক করি যে রিসার্চ কোয়েশ্চেন্স 2 এটা আসলে কতটুকু লিঙ্কড অর রিলেটেড, তাহলে আমরা দেখতে পাবো এটা আসলে রিলেটেড। ডু সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিস এফেক্ট দ্য ব্র্যান্ড লয়্যালিটি অফ জেনারেশন জেড ইন ফিনল্যান্ড অর বাংলাদেশ অর হোয়ারএভার ইট ইজ? সো এটা রিলেটেড টু হাইপোথিসিস 2। সো যে কথাটা আমি বললাম যে প্রত্যেকটা এলিমেন্টস কিন্তু একটার সাথে একটা রিলেটেড হতে হবে, আনরিলেটেড কোনো কিছু অ্যাকসেপ্টেবল না। রিসার্চ প্রপোজাল বলো, পিএইচডি থিসিস বলো, অথবা জার্নাল আর্টিকেল বলো। So third elements of a research proposal or a PhD dissertation or a journal article is research design, sometimes which is also referred to as methodology or methods. So আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে Sanders 2007 he proposed a research onion, যেটা হচ্ছে রিসার্চ ডিজাইনে আমাদেরকে প্রত্যেকটা যে লেয়ারগুলো সে প্রপোজ করেছে রিসার্চ অনিয়নের, এই প্রত্যেকটা লেয়ার সম্পর্কে আমাদেরকে আমাদের রিসার্চ প্রপোজালে এক্সপ্লেইন করতে হবে, আমাদের রিসার্চ মেথডস এক্সপ্লেইন করতে হবে, যে এগুলো কিভাবে আমরা কি ডিজাইন, আমাদের যে রিসার্চ কোয়েশ্চেন্সটা আছে, আমাদের যে রিসার্চ অবজেক্টিভস গুলো আছে, এগুলো কিভাবে আমাদের রিসার্চ ডিজাইন অথবা রিসার্চ মেথডস এমপ্লয় করে আমরা অ্যাচিভ করব, আমাদের অবজেক্টিভ গুলো অ্যাচিভ করব, আমাদের রিসার্চ কোয়েশ্চেন্স গুলা অ্যাড্রেস করব, এবং আমাদের যে হাইপোথিসিস গুলো আছে যেগুলো আমরা প্রপোজ করেছি সেগুলো কিভাবে আমরা কনফার্ম এস্টাবলিশ করব বা ফলসিফাই করব, সেগুলো করার ক্ষেত্রে কি ধরনের এলিমেন্টস গুলো আমরা ইউজ করব বা করেছি আমাদের রিসার্চ প্রপোজালে বা পিএইচডি ডিসার্টেশনে, সেগুলো এই সেকশনে আমাদেরকে এক্সপ্লেইন করতে হবে ইন ডিটেলস। যদি এটা প্রপোজাল হয়, যদি এটা পিএইচডি থিসিস হয়, সেক্ষেত্রে এগুলো আমাদেরকে এক্সপ্লেইন করতে হবে, এবং এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু, আমি আবারও বলছি, এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু রিলেটেড। সো প্রথমে যেটা হচ্ছে রিসার্চ ফিলোসফি, আমি কোন ফিলোসফিক্যাল স্ট্যান্ড পয়েন্ট থেকে আমার রিসার্চটা আমি কমপ্লিট করেছি সেটা আমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে, এবং এটা কি আমার যে রিসার্চ কোয়েশ্চেন্স আছে, রিসার্চ হাইপোথিসিস আছে বা রিসার্চ অবজেক্টিভস গুলো আছে, সেগুলোর সাথে কতটুকু কনগ্রুয়েন্ট, কতটুকু কনসিস্টেন্ট, রিলেটেড, সেটা এক্সপ্লেন করতে হবে। এবং কেন আমি, যদি ইন্টারপ্রিটিভিজম হয়, আমি কি পজিটিভিস্ট নাকি ইন্টারপ্রিটিভিস্ট নাকি প্রাগমাটিস্ট, সেগুলো আমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে। তো এগুলো তো আমি ডিটেলস যাচ্ছি না, এগুলো একটু কমপ্লিকেটেড ব্যাপার স্যাপার, এগুলোর জন্য
আরো বড় অনেক সময়ের দরকার। তো বেসিক্যালি আমি সহজ ভাষায় বলতে গেলে যারা কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চার তারা পজিটিভিস্ট হয়, কারণ তারা যে নলেজটা এক্সিস্ট করে ইন দ্য আউটার ওয়ার্ল্ড, অথবা যে ট্রুথটা এক্সিস্ট করে ইন দ্য আউটার ওয়ার্ল্ড, সেটা তারা অবজেক্টিভলি স্টাবলিশ করে, সো তাদেরকে পজিটিভিস্ট বলা হয়। আর যারা কোয়ালিটেটিভ রিসার্চার তারা যে নলেজ গ্যাপটা আছে সেটা তারা অ্যাড্রেস করে বা ফিল আপ করে সাবজেক্টিভলি, তাদেরকে ইন্টারপ্রিটিভিস্ট বলা হয়। তারপরে আসছে রিসার্চ ফিলোসফির পড়ার যে এলিমেন্টটা রয়েছে রিসার্চ ডিজাইনে, সেটা হচ্ছে রিসার্চ অ্যাপ্রোচ। আমি কি ইন্ডাকটিভলি আমার থিওরিটা ডেভেলপ করতেছি নাকি ডিডাকটিভলি করতেছি? অ্যাগেইন, যারা কোয়ালিটেটিভ রিসার্চার তারা ইন্ডাকটিভলি করে, যারা কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চার তারা ডিডাকটিভলি থিওরি ডেভেলপ করে। এক্সকিউজ মি। এরপর আসছে যে আমার যে রিসার্চ কোয়েশ্চেন্সটা আমি সেটা কোন রিসার্চ স্ট্র্যাটেজি ইউজ করে আমি অ্যাড্রেস করব বা অ্যান্সার করব। আমি কি কেস স্টাডি ইউজ করেছি বা করব, আমি কি সার্ভে ইউজ করেছি বা করব, নাকি এটা এক্সপেরিমেন্টাল স্ট্র্যাটেজি হবে, নাকি অ্যাকশন রিসার্চ হবে, আমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে। অ্যাগেইন, ইট ডিপেন্ডস অন whether you are a quantitative researcher or qualitative researcher. আমি যদি আমার ক্ষেত্রে যেটা, আমি কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চার, আমি টিপিক্যালি ইউজ করি, এখানে সার্ভে কথাটা লেখা নাই, সার্ভে রিসার্চ স্ট্র্যাটেজি আমি এমপ্লয় করি টু কালেক্ট দ্য ডেটা, টু অ্যান্সার দ্য রিসার্চ কোয়েশ্চেন্স, টু টেস্ট দ্য রিসার্চ হাইপোথেসিস। এরপর আসছে টাইম হরিজন, যেটাকে দুই ধরনের টাইম হরিজন রয়েছে, ক্রস সেকশনাল অ্যান্ড লংডিটিউডিনিয়াল। ক্রস সেকশনাল হচ্ছে বেসিক্যালি যারা পিএইচডি করে বা মাস্টার্স লেভেলের রিসার্চ করে, বা যারা যেমন আমাদের ক্ষেত্রে যেটা যাদের টাইম লিমিটেশন রয়েছে, নির্দিষ্ট টাইমের ভিতরে শেষ করতে হয়, এরা হচ্ছে ক্রস সেকশনাল রিসার্চার। আর লংডিটিউডিনাল রিসার্চ ক্যান টেক লং টাইম, এটা একটা অনেক সময়ের ব্যাপার, দীর্ঘ সময় ধরে রিসার্চাররা রিসার্চ করে, যেটা বেসিক্যালি যারা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড, যারা মেডিকেল সায়েন্স বলো বা বায়োটেক বলো বা অন্যান্য আরো সায়েন্সের যে এগুলো আছে, তারা অনেকেই লংডিটিউডিনাল রিসার্চ করে, দীর্ঘ সময় লাগে একটা জিনিস আবিষ্কার করতে বা একটা জিনিস ইনোভেট করতে। এরপর আসছে হচ্ছে ডাটা কালেকশন মেথডস, অ্যানালাইসিস টেকনিক, স্যাম্পলিং স্ট্র্যাটেজিস। এগুলো আমাকে আমার রিসার্চ ডিজাইনে আমাকে এগুলো এক্সপ্লেন করতে হবে, যে আমি কোন মেথডস এমপ্লয় করেছি, কোন ধরনের অ্যানালাইসিস টেকনিক্স ইউজ করেছি, আমার স্যাম্পলিং স্ট্র্যাটেজিস গুলা কি ছিল, আমি এগুলো আমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে আমার রিসার্চ প্রপোজালে। বাট এটা যদি জার্নাল আর্টিকেল হয়, অ্যাগেইন এখানে দ্য ডিফারেন্স হচ্ছে জার্নাল আর্টিকেলে এত ডিটেলসে যাওয়া যায় না। যারা জার্নাল আর্টিকেল গুলা পড়ে বা যারা রিভিউ করে জার্নাল আর্টিকেল গুলা, তারা জানে, তারা বুঝতে পারে যে সে কি ইন্টারপ্রিটিভিস্ট না পজিটিভিস্ট, সে কি এটা কি ইন্ডাকটিভ থিওরি না ডিডাকটিভ থিওরি। অত ডিটেলস এগুলো আলোচনা করতে হয় না মেথড সেকশনে। তো এরপর হচ্ছে যেটা হচ্ছে যে যে এলিমেন্টটা বললাম যে রিসার্চ ডিজাইন এন্ড স্যাম্পল। সো রিসার্চ ডিজাইন এন্ড স্যাম্পল research design and sample provides overview of the and justify the study context. এই সেকশনে তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে তোমার যে রিসার্চ ডিজাইন আছে, আমি যেটা বললাম একটু আগে, এগুলো সম্পর্কে তোমাকে ওভারভিউ দিতে হবে জার্নাল আর্টিকেলে বেসিক্যালি। আর যদি রিসার্চ প্রপোজাল হয় বা পিএইচডি থিসিস হয়, সেক্ষেত্রে তোমাকে ডিটেলস দিতে হবে। এবং জাস্টিফাই দ্য স্টাডি কনটেক্সট। আমি যে স্টাডি কনটেক্সটটা চুজ করলাম, আমি বাংলাদেশ চুজ করলাম, আমি ইউকে চুজ করলাম, কেন আমাকে সেটা জাস্টিফাই করতে হবে। কেন আমি ইউকে ইউনিভার্সিটিগুলোর স্টুডেন্টদের পারসেপশন এক্সামিন করতে চাই, বা বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টসদের পারফিউম রিলেটেড পারসেপশন স্টাডি করতে চাই, আমাকে সেটা জাস্টিফাই করতে হবে। এখানে কিন্তু আমার দুইটা কনটেক্সট, একটা হচ্ছে ইউকে,
একটা হচ্ছে বাংলাদেশ, একটা হচ্ছে আমার ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস। আমাকে এই দুইটা কনটেক্সট আমাকে জাস্টিফাই করতে হবে কেন আমি এগুলো চুজ করেছি। দেন এক্সপ্লেইন দ্য স্যাম্পল চুজেন ইজ সুইটেবল ফর দ্য রিসার্চ কোয়েশ্চেন্স এট হ্যান্ড। আমার যে রিসার্চ কোয়েশ্চেন্সটা আমি ইন্ট্রোডাকশনে আমি প্রপোজ করেছি বা লিখেছি, আমি যে স্যাম্পল চুজ করেছি সেটা কতটুকু সুইটেবল টু অ্যাড্রেস দ্যাট পার্টিকুলার কোয়েশ্চেন, আমাকে সেটা জাস্টিফাই করতে হবে, এক্সপ্লেন করতে হবে। এরপর হচ্ছে ভেরিয়েবলস অ্যান্ড মেজার্স। আমি যে একটু আগে বললাম যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস, ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস, আমাকে সেগুলো সম্পর্কে ডিটেলস লিখতে হবে, জানাতে হবে যে আমার ভেরিয়েবলস গুলো আমি কোথায় পেয়েছি, কোন রিসার্চাররা প্রিভিয়াসলি সেগুলো ইউজ করেছে, এবং সেগুলো কিভাবে মেজার করা হয়েছে, এবং এগুলোকে কিভাবে ডিফাইন করা হয়েছে, এগুলো আমাকে প্রোভাইড করতে হবে আমার প্রপোজালে বা পিএইচডি ডিসার্টেশন বলো অথবা জার্নাল আর্টিকেল বলো। ডিটেলস দ্য মেজার সোর্স, আমি যেটা বললাম আমি কোথায় পেয়েছি এগুলো মেজার গুলো, সেগুলো আমাকে স্পেসিফাই করতে হবে, লিখতে হবে। তো বেসিক্যালি রিসার্চ ডিজাইন অর মেথোডোলজি সেকশনে তিনটা কি এলিমেন্ট সম্পর্কে আমাকে ডিটেলস দিতে হবে, লিখতে হবে। সেটা হচ্ছে স্যাম্পল, আমাকে স্যাম্পল সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে, আমার স্যাম্পল কারা, তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি, কেন আমি এই স্যাম্পলটা চুজ করেছি, এই পপুলেশনটা আমি কেন সিলেক্ট করেছি, আমার স্টাডি কনটেক্সট, কান্ট্রি কনটেক্সট কি, কেন আমি এই কান্ট্রি কনটেক্সট রিসার্চ করতে চাই। দেন ডাটা কালেকশন মেথড, রিসার্চ স্ট্র্যাটেজিস, আমি কোন ডাটা কালেকশন মেথডস ইউজ করেছি, আমি কি সার্ভে ইউজ করেছি নাকি কেস স্টাডি ইউজ করেছি, এবং কেন করেছি জাস্টিফাই করতে হবে। এরপর আসছে ডাটা অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশনস, আমার ডাটা অ্যানালাইসিস করতে হবে, কোন অ্যানালাইসিস টেকনিক্স আমি ইউজ করেছি, কোন স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিক্স আমি ইউজ করেছি এবং কেন করেছি সেটা জাস্টিফাই করতে হবে এবং সেটার ইন্টারপ্রিটেশন দিতে হবে। এবং আমার যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস টেকনিক্স আমি ইউজ করেছি সেটা কতটুকু জাস্টিফাইয়েবল অর ইফেক্টিভ ইন কতটুকু ইফেক্টিভ, আমার যে ভেরিয়েবলস গুলো আছে সেগুলো অ্যানালাইজ করার ক্ষেত্রে কতটুকু ইফেক্টিভ সেটা আমাকে জাস্টিফাই করতে হবে। এরপর আমার ফাইন্ডিংস গুলা ইন্টারপ্রিট করতে হবে। সো এইখানে স্লাইডে বেসিক্যালি স্যাম্পল কাকে বলে, এই গ্রুপ অফ, আমরা জানি এটা এই গ্রুপ অফ পিপল অবজেক্ট আইটেমস দ্যাট আর টেকেন ফ্রম এ লার্জার পপুলেশন। সো আমি যেটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে আমি যদি বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টসদের একটা পার্টিকুলার পারফিউম ব্র্যান্ডের পারসেপশন সম্পর্কে জানতে চাই, আমি বাংলাদেশের সব ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু আমি যেতে পারবো না, এটা পসিবল না। সো সেক্ষেত্রে আমি যদি ঢাকার কিছু স্পেসিফিক র্যান্ডমলি ঢাকার কিছু ইউনিভার্সিটি আমি চুজ করি এবং সেগুলো সেই ইউনিভার্সিটিগুলোর স্টুডেন্টদের থেকে ডাটা কালেক্ট করি, আমার এই ফাইন্ডিংসটা কিন্তু আমি জেনারেলাইজ করতে পারবো টু এন্টায়ার পপুলেশন। আমার এই ফাইন্ডিংসটা কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল হবে সব ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে, বাংলাদেশের সব ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে, কারণ আমার পক্ষে এত বড় লার্জ পপুলেশনে অ্যাক্সেস করা সম্ভব না। এরপরে স্যাম্পলিং এর ক্ষেত্রে অনেকগুলো স্টেজেস রয়েছে, যেমন আমার যে টার্গেট পপুলেশন সেগুলোকে আমার ডিফাইন করতে হবে, আমাকে স্যাম্পলিং ফ্রেম গুলা কি হবে সেগুলো সম্পর্কে আমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে। এরপরে হচ্ছে দুই ধরনের স্যাম্পলিং টেকনিক আছে আমরা জানি, প্রবাবিলিটি এন্ড নন প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং টেকনিক্স। সো প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং টেকনিক্সে দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালের ইকুয়ালিটি অপরচুনিটি রয়েছে টু বি সিলেক্টেড ইন দা স্টাডি। আমরা যেটাকে বাংলাদেশে অনেক সময় বলে থাকি যে আমরা একটা লটারির মাধ্যমে বা উইনারকে তাকে সিলেক্ট করব। তো এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং এর ক্ষেত্রে প্রবাবিলিটি র্যান্ডম স্যাম্পলিং এর ক্ষেত্রে সেটাই করা হয়, আমরা চুজ করি র্যান্ডমলি ফ্রম এ লার্জার পপুলেশন। এখন আমি ঢাকাতে 5টা ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করলাম, আমি সেই ইউনিভার্সিটির প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের কাছেও কিন্তু আমি যেতে পারবো না, অ্যাক্সেস করাটা আমার জন্য ডিফিকাল্ট হবে। তো সেক্ষেত্রে আমি র্যান্ডমলি, ফর এক্সাম্পল আমি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি থেকে আমি সিলেক্ট করলাম 200 স্টুডেন্ট র্যান্ডমলি,
আন্ডার গ্রাজুয়েট থেকে 100, মাস্টার্স থেকে 100 র্যান্ডমলি পিক করলাম। ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আমি আরো 200 নিলাম। তো এভাবে প্রত্যেকের কিন্তু এই টেকনিকের মাধ্যমে প্রত্যেকের কিন্তু একটা ইকুয়াল অপরচুনিটি থাকে টু বি ইনক্লুডেড ইন দ্য স্টাডি। আর নন প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং টেকনিকটা অপোজিট কমপ্লিটলি। তো এখানে বেসিক্যালি প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং এন্ড নন প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং টেকনিক্স এর ভিতরে আবার অনেকগুলো ইয়ে আছে। সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং আছে, নন প্রবাবিলিটিতে কোটা স্যাম্পলিং আছে। বেসিক্যালি রিসার্চাররা মোস্টলি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট রিসার্চার এবং সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চাররা মোস্টলি সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং টেকনিকটা ইউজ করে, যেটা খুব ইজি। সো এগুলোর ডিটেলস আমি যাচ্ছি না। এখানে আবার এক্সপ্লেন করা আছে প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং কি, নন প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং টেকনিক্স গুলা কি। আমি অলরেডি এক্সপ্লেন করে ফেলেছি এগুলা। নন প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং টেকনিক্স এর ক্ষেত্রে যেটা হয়, এটা মোস্টলি যারা কেস স্টাডি বা কোয়ালিটেটিভ রিসার্চার তারা ইউজ করে, যারা ইন্টারভিউ নেয় কয়েকটা রেসপন্ডেন্টস থেকে। এরপরে যেটা হচ্ছে আমার রিসার্চ ডিজাইনের ডাটা কালেকশন মেথডস, রিসার্চ স্ট্র্যাটেজিস। আমি যেটা বলেছি ডাটা আমি বিভিন্নভাবে কালেক্ট করতে পারি। তো ইন 2003 ও প্রপোজ করেছে যে 5টা মেজর স্ট্র্যাটেজিস থ্রু হুইচ রিসার্চার ক্যান কালেক্ট ডেটা। সো সার্ভে হচ্ছে খুবই পপুলার একটা ডাটা কালেকশন স্ট্র্যাটেজি বা মেথড। কেস স্টাডি আছে, এক্সপেরিমেন্ট আছে, আর্কাইভাল অ্যানালাইসিস আছে, হিস্ট্রি আছে। তো যারা কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চার, আমি যেটা আগে বলেছি যে তারা মোস্টলি সার্ভে প্রেফার করে। আবার সার্ভের ভিতরে যেটা দেখা যাচ্ছে যে সার্ভের অনেকগুলো অ্যাডভান্টেজ রয়েছে। it allows to collect data, collect large amount of data or used to answer who, what, where, how much, how many type questions. অ্যাডভান্টেজ গুলা হচ্ছে রিলেটিভলি ইজি টু অ্যাডমিনিস্টার। সার্ভে খুব ইজিলি অ্যাডমিনিস্টার করা যায়, কস্ট ইফেক্টিভ, ক্যান বি অ্যাডমিনিস্টার রিমোটলি। আমি অনলাইন সার্ভে করলে আমি রিমোটলি করতে পারবো। ক্যাপেবল অফ কালেক্টিং ডেটা ফ্রম এ লার্জ নাম্বার অফ রেসপন্ডেন্টস। সার্ভের মাধ্যমে অনেক লার্জ নাম্বার অফ রেসপন্ডেন্টস থেকে ডাটা কালেক্ট করা যায় ইজিলি। এবং নিউমারাস কোয়েশ্চেন্স ক্যান বি আস্কড অ্যাবাউট এ সাবজেক্ট। সার্ভে রিসার্চ কোয়েশ্চেনিয়ার গুলা কিন্তু বেশ বড় সড়ো হয়, অনেকগুলা ডাটা কালেক্ট করা হয়। ইজি টু ডিটারমাইন ভ্যালিডিটি, রিলায়েবিলিটি, স্ট্যাটিস্টিক্যাল সিগনিফিকেন্স। সার্ভে থেকে যে ডাটাগুলা, নিউমেরিক্যাল ডাটাগুলা কালেক্ট করা হয়, সেগুলো কিন্তু অনেকগুলা স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিসের টেকনিকের মাধ্যমে সেগুলো কতটুকু ভ্যালিড, কতটুকু রিলায়েবল, সেগুলো কিন্তু এস্টাবলিশ করা যায়। এবং এছাড়াও a broad range of data can be collected about, say for example, attitudes, opinions, beliefs, values, behavior, and fact. In terms of the disadvantages, what is the time now? Okay. In terms of disadvantages, সার্ভের কিছু disadvantages রয়েছে। Respondents may not feel encouraged to provide accurate or honest answer. অনেক সময় দেখা যাচ্ছে রেসপন্ডেন্টসরা অ্যাকুরেট এবং অনেস্ট অ্যান্সার দেয় না, জাস্ট টিক দিয়ে যায়। Respondents may not feel comfortable providing answer that present themselves in an unfavorable manner. অনেক সময় কিছু কোয়েশ্চেন্স আছে যেটা হচ্ছে তাদের এগেনস্টে চলে যায়, সেক্ষেত্রে তারা কমফোর্ট ফিল করে না। অনেক সময় তাদের অনেক কিছু মনে থাকে না। ডাটা এররস এর পসিবিলিটি থাকে, নন রেসপন্স বায়াস থাকে। নন রেসপন্স বায়াস হচ্ছে দেখা যাচ্ছে ওটাও স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে আইডেন্টিফাই করতে হয়, যে আমরা যেটাকে বলি আর্লি রেসপন্ডেন্টস এন্ড লেট রেসপন্ডেন্টস আইডেন্টিফাই করতে হয়। যারা আর্লি রেসপন্ডেন্টস তাদের ফাইন্ডিংস গুলাকে, যারা লেট রেসপন্ডেন্টস তাদের ফাইন্ডিংস গুলার সাথে কম্পেয়ার করে একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস করতে হয়, এবং সেখান থেকে বায়াসটা কতটুকু সেটা আইডেন্টিফাই করতে হয়। certain answer option may be interpreted differently by respondents. সার্ভের ক্ষেত্রে আরেকটা সমস্যা যেটা হচ্ছে যে কিছু কোয়েশ্চেন্স থাকে অনেক সময় রেসপন্ডেন্টসরা বুঝতে পারে না, এবং যে সার্ভেটা অ্যাডমিনিস্টার করে সে কিন্তু সেটা বুঝিয়ে বলার অবস্থা থাকে না যদি এটা অনলাইন সার্ভে হয়ে থাকে, বা অনলাইন সার্ভে হয়ে থাকে বেসিক্যালি, বা ইমেল সার্ভে হয়। সার্ভের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে 4 different types of surveys are available that you can employ: মেল সার্ভে, টেলিফোন সার্ভে, অনলাইন ইমেল সার্ভে, ফেস টু ফেস সার্ভে। এবং এগুলো প্রত্যেকটারই অ্যাডভান্টেজেস ডিসঅ্যাডভান্টেজেস রয়েছে। এরপরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে ডাটা অ্যানালাইসিস।
and results. এই সেকশনটাতে যেটা করতে হয় আমাদেরকে, সেটা হচ্ছে আমাদেরকে যে পপুলেশন আছে তাদের ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স গুলা দেখাতে হয়। মানে হচ্ছে আমি যদি আমি আমার এক্সাম্পলে আবার ফিরে যাই, যে বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস এর পারফিউমের ব্যাপারে যে পারসেপশনটা আমি ডাটা কালেক্ট করেছি, এখন আমি যে স্টুডেন্টদের থেকে ডাটা কালেক্ট করেছি তাদের ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স কি হতে পারে, তাদের নাম, তাদের ভিতরে ডিস্ট্রিবিউশনটা, মেল ফিমেলের ডিস্ট্রিবিউশনটা আমাকে দেখাতে হবে। কতজন মেল রেসপন্ডেন্স ছিল, কতজন ফিমেল ছিল, কতজন আন্ডার গ্রাজুয়েট ছিল, কতজন পোস্ট গ্রাজুয়েট ছিল, কতজন পিএইচডি ছিল। তো তারপরে তাদের এজ রেঞ্জ হতে পারে, দেখাতে হতে পারে। এগুলো হচ্ছে বেসিক যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো স্যাম্পলের, সেগুলো আমাকে এখানে দেখাতে হবে। তারপরে হচ্ছে আমার কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্টস দেখাতে হবে, কতটুকু কোরিলেটেড আমার যে ভেরিয়েবলস গুলা এক্স ওয়াই জেড, যে ভেরিয়েবলস গুলা সেগুলো কতটুকু কোরিলেটেড, রিলেশনশিপ গুলার স্ট্রেংথস গুলা আমাকে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে এখানে আমাকে দেখাতে হবে। এরপরে আমার হাইপোথেসিস টেস্টিং, যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, আমাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিক্স টু টেস্ট এমপ্লয় করতে হবে টু টেস্ট হাইপোথেসিস। আমি যে হাইপোথেসিস গুলো প্রপোজ করেছি, যে দেয়ার ইজ এ পজিটিভ রিলেশনশিপ বিটুইন এক্স এন্ড ওয়াই, এক্ষেত্রে আমার কোন অ্যানালাইসিসটা সুইটেবল সেটা আমাকে ইউজ করতে হবে। এবং সেটা ইউজ করে আমার রেজাল্টস আমাকে কি বলে, যে আসলে আমি যে হাইপোথেসিসটা ডেভেলপ করেছি সেটা কি আসলেই ভ্যালিড নাকি ভ্যালিড না। আমার অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে সেটা বের হয়ে আসবে। আমার যে কোফিশিয়েন্টস আছে সেটা যদি নেগেটিভ হয়, বা সেটা যদি সেটা যদি পজিটিভ হয় এবং সিগনিফিক্যান্ট হয় স্ট্যাটিস্টিক্যালি, তাহলে আমার যে রিলেশনশিপটা সেটা হোল্ড করতেছে। আর যদি সেটা নট সিগনিফিক্যান্ট, দেন এটা আসলে আমি যেটা প্রপোজ করেছি সেটা ট্রু না। তারপরে হচ্ছে জাস্টিফাই ইউর চয়েস অফ দ্য স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিক ইউজ ফর হাইপোথেসিস টেস্টিং, যেটা আমি বলেছি। তোমার জাস্টিফাই করতে হবে আমি যে টেকনিকটা ইউজ করেছি, কেন আমি এটা ইউজ করেছি হাইপোথেসিস টেস্টিং এর জন্য, সেটা আমার জাস্টিফাই করতে হবে। এটা এমন না যে আমি যে কোনো একটা চুজ করলাম এরপরে অ্যাপ্লাই করে ফেললাম। যদিও আমাকে ওরা কিছু আউটপুট দিবে যে কোনো অ্যানালাইসিস টেকনিক আমি ইউজ করলে, বাট সেটা ভ্যালিড না, সেটা রিলায়েবল না। তো আমাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনিকটা ইউজ করতে হবে। তো বেসিক্যালি যেটা আমরা করি, অনেক ধরনের রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস টেকনিক রয়েছে: সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশন, হায়ারার্কিক্যাল রিগ্রেশন, স্টেপ ওয়াইজ রিগ্রেশন, লজিস্টিক রিগ্রেশন, স্ট্রাকচারাল ইকুয়েশন মডেলিং, কাই স্কয়ার টেস্ট। তো এগুলা থেকে আমরা যে কোনো একটা অ্যানালাইসিস টেকনিক ইউজ করি, ডিপেন্ডস অন আমার ভেরিয়েবলস গুলোর ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি, এগুলো কি এগুলো কি ক্যাটাগরিক্যাল ভেরিয়েবল নাকি এগুলো কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবল, সেটার উপর ডিপেন্ড করে অনেক কিছু। এগুলো কি নমিনাল ভেরিয়েবল, এখানে কি কোনো পার্সেন্টেজ রয়েছে আমার যে ডেটা, সেখানে অনেক ব্যাপার আছে, সেগুলোর উপর ডিপেন্ড করে আমার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিক্সটা চুজ বা সিলেক্ট করতে হয়। এরপর আছে হচ্ছে ডিসকাশন, রিকমেন্ডেশন এন্ড কন্ট্রিবিউশনস। সো এটা অনেকটা ফাইনাল স্টেজ or steps in a research proposal or PhD thesis or journal article. এখানে আমাকে যেটা করতে হবে, আমাকে দেখাতে হবে state the overall research questions and how the results address those research questions. প্রথমে আমাকে আমার যে রিসার্চ কোয়েশ্চেন্সটা ছিল, আমার রেজাল্ট সেটা কি অ্যাড্রেস করতে পেরেছে বা কতটুকু করতে পেরেছে, সেটা সেই ব্যাপারে আমাকে এখানে আলোচনা করতে হবে, এক্সপ্লেন করতে হবে। দেন ডিসকাস হাউ দ্য পেপার ইনফর্মস দ্য রিলেভেন্ট লিটারেচার। এখন আমাকে ডিসকাস করতে হবে যে এক্সিস্টিং যে লিটারেচার রয়েছে, জার্নাল আর্টিকেলস, বুক চ্যাপ্টার্স বা বুকস বা আর্কাইভাল রেকর্ডস, সেখানে যে ফাইন্ডিংস গুলো আছে সেগুলো কতটুকু কনসিস্টেন্ট বা কতটুকু ডাইভার্স করে আমার ফাইন্ডিংস থেকে, বা আমার ফাইন্ডিংস কতটুকু ডিফারেন্ট, সেগুলো আলোচনা করতে হবে এখানে। দেন রিভিজিট দ্য
intended contributions articulated in the introduction and expand upon each of them. সো এটা যদি রিসার্চ প্রপোজাল হয় পিএইচডির জন্য, এটা আমাকে এখানে করতে হবে না, বাট এটা যদি জার্নাল আর্টিকেল হয় এবং এটা যদি পিএইচডি থিসিস হয়, সেক্ষেত্রে আমাকে ইন্ট্রোডাকশনে আমাকে আমার অ্যান্টিসিপেটেড কন্ট্রিবিউশনস গুলা কি সেগুলো সম্পর্কে আমাকে আলোচনা করতে হবে। দেন আমার যে ফাইন্ডিংসটা আছে সেটা কতটুকু কন্ট্রিবিউট করে সেই যে আমার যে ইন্টেন্ডেড বা অ্যান্টিসিপেটেড কন্ট্রিবিউশনস সেটা কতটুকু ইন রিয়ালিটি সেটা হোল্ড করে, এগুলো ডিটেলস আমাকে কিন্তু এই সেকশনে লিখতে হবে। আমার কন্ট্রিবিউশনস গুলো আর্টিকুলেট করতে হবে ক্লিয়ারলি, এগুলো এক্সপান্ড করতে হবে, প্রত্যেকটা কন্ট্রিবিউশনস আমাকে এক্সপান্ড করতে হবে আমার এই সেকশনে। And then reflect on contributions to practice, whether for executives, entrepreneurs, educators or policy makers. এরপর আমার যে কন্ট্রিবিউশনসটা আছে বা আমার যে ফাইন্ডিংসটা আমি পেয়েছি সেটা কতটুকু যে প্র্যাকটিস আছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে, যে আমরা প্র্যাকটিস গুলা করি, যে কাজকর্মগুলা করি, সেক্ষেত্রে কতটুকু কন্ট্রিবিউট করতেছে, কিভাবে করতেছে, বা যারা এন্টারপ্রেনিউরস আছে তারা কিভাবে উপকৃত হবে আমার ফাইন্ডিংস থেকে, যারা এডুকেটরস আছে তারা কিভাবে উপকৃত হবে, পলিসি মেকারসরা কিভাবে উপকৃত হতে পারে, এগুলো ডিটেলস আমাকে এখানে লিখতে হবে। এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা সেকশন একটা জার্নাল আর্টিকেলের এবং একটা পিএইচডি থিসিসের, অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা সেকশন এই সেকশনটা। এখানে আমার ইন্ট্রোডাকশন এবং আমার এই সেকশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এটা মনে রাখতে হবে। দেন ফাইনালি আমার লিমিটেশনস অফ দ্য স্টাডি অ্যান্ড অ্যাভিনিউজ ফর ফিউচার রিসার্চ সম্পর্কে লিখতে হবে। আমি প্রথমেই বলেছি, যখন যে রিসার্চ প্রসেসটা এক্সপ্লেন করেছিলাম, যে এটা একটা ইটারেটিভ প্রসেস, যে কোনো রিসার্চই কিন্তু কমপ্লিট রিসার্চ না, প্রত্যেকটা রিসার্চেরই অনেক ধরনের লিমিটেশনস থাকে, প্রবলেমস থাকে, 100% কোনো কিছু করা যায় না একটা রিসার্চ দিয়ে। তা আমাকে আমার রিসার্চে আমার যে লিমিটেশনস গুলো আছে, আমার যে উইকনেসেস গুলো আছে, সেগুলো অনেস্টলি আমাকে লিখতে হবে। সেগুলো তারপরে হচ্ছে সেগুলো থেকে কিভাবে ফিউচার রিসার্চাররা তাদের ফিউচার রিসার্চ কন্টিনিউ করতে পারে, যেটাকে আমরা বলি ইমপ্লিকেশনস ফর ফিউচার রিসার্চ, সেগুলো সম্পর্কে আমাকে লিখতে হবে এখানে। এবং এগুলো লেখার ক্ষেত্রে আমাকে অনেস্ট হতে হবে। আমি যদি জানি যে আমার রিসার্চে একটা স্পেসিফিক প্রবলেম রয়েছে, বাট আমি যদি মনে করি যে না, এটা আমার লেখা উচিত হবে না, সেটা কিন্তু ঠিক না, আমাকে লিখতে হবে। কারণ প্রত্যেকটা রিসার্চ পেপারের উপরে বা প্রত্যেকটা ডিসার্টেশনের উপরে ভিত্তি করে কিন্তু আরেকটা রিসার্চ হয়। So that's all for listening. Thank you very much for inviting me today to share my knowledge on this topic. যদি তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে তোমরা আমাকে আস্ক করতে পারো।